नमस्कार, आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बिन मौसम बारिश के चलते किसानों को हुआ काफी नुकसान, उसी को लेकर प्रांत अधिकारी को सौंपा आवेदन पत्र। आज झालोद तहसील और गुरु गोविंद लिमडी तहसील की कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि बेमौसम बारिश के कारण आदिवासी किसान भूख से मर रहे हैं। सरकार बेमौसम बारिश के दौरान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने, नियुक्तियां करने और बैठकें करने, किसानों का पंजीकरण करने में व्यस्त है। बिन मौसम बारिश के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। उन दुखित किसानों को सांत्वना देने की बजाय सर्वेक्षण करके फसल नुकसान का मुआवजा देने की बात कर रही है और किसानों को लॉलीपॉप दे रही है। ये बात कांग्रेस पार्टी के मुकेश भाई डांगी ने कही। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि सरकार को सर्वेक्षण करके फसल नुकसान का मुआवजा नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रत्येक किसान को 50,000 रुपए प्रति बीघा की सीधी सहायता की घोषणा करनी चाहिए और गरीब किसानों को मुआवजा देना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के कारण आदिवासी किसान फसल ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। ऐसे समय में जब किसान अपने परिवारों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वर्तमान सरकार ने एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें मांग की गई है कि सरकार सभी किसानों को पूरा कर्ज माफ करे, जैसे केंद्र में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 2007 में देश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया था और किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकाला था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हाईवे से प्रभावित किसानों के साथ मुकेश भाई डांगी द्वारा हाईवे निर्माण के दौरान छीनी गई 17 मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई आंदोलन और याचिकाओं के बाद प्रांतीय अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य किए जाने का लिखित आश्वासन देने के बावजूद आज तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। मुकेश भाई डांगी ने 1 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने और सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी है। अगर समय पर मांग पूरी नहीं की गई और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने और अंतिम लड़ाई लड़ने की चेतावनी मुकेश डांगी द्वारा दी गई है। इस आवेदन के समय किसान नेता जगू भाई सांगड़ा, निमेश भाई डामोर, चेतन भाई डामोर, विल्सन भाई पारगी, बचू भाई गड़ावा, कालू भाई मावी, दिनेश भाई पारगी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे। आरजे भारत न्यूज 7 के लिए झालोद से हेमंत पांचाल की एक खास रिपोर्ट। आज रोज झालोद तालुका અને ગુરુ ગોવિંદ તાલુકા લીમડી કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા હાલ જે કમોસમી વરસાદના કારણે અમારા ઝાલોદ અને ગુરુ ગોવિંદ લીમડી તાલુકાના ગરીબ આદિવાસી ખેડૂત ખાતેદારો હતા એમનો જે પાક નિષ્ફળ ગયો એના માટે અમે પ્રાંત અધિકારી શ્રી ઝાલોદને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે। આ વર્ષે 24 જૂનના રોજ જે અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો એના કારણે જે અમારા ખેડૂતો હતા એ સમયસર વાવેતર કરી નહોતા શક્યા અને વાવેતર જે થોડું ઘણું કર્યું એ બાદ વરસાદે લાંબો વિરામ લેતા અને સરકારની નિષ્કાળજી અને કાળાબજારીઓના કારણે ખેડૂતોને સમયસર ખાતર ન મળવાથી જે અમારા પાકે જમીનની અંદર જે મૂળિયા નાખવા તે મૂળિયા ન નાખવાના કારણે જે વાવાઝોડા સાથે વચ્ચે અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો એમાં અમારો જે પાક હતો એ જમીનદોસ્ત થઈ સડી ગયેલો અને જે થોડો ઘણો પાક બચ્યો હતો એ આજે પાકીને તૈયાર થયો તે વખતે આ કમોસમી વરસાદના કારણે અમારા ખેડૂતોનો પાક તદ્દન નિષ્ફળ જવાથી અને આ સરકાર છે એ અમારા ખેડૂતોને નોંધારા મૂકી પોતાના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં અને પદગ્રહણ સમારોહ તેમજ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત રહી અમારા ખેડૂતોને નોંધારા છોડી જે ખેડૂતો પર જે આવી પડેલી કુદરતી આફત હતી એના માટે વળતર જાહેર કરવાની જગ્યાએ સરકાર એવું કહેવા માંગે છે કે અમે સર્વે કરાવીને વળતર આપીશું, પરંતુ અમે આજે પ્રાંત અધિકારીશ્રી મારફત સરકારશ્રીને વિનંતી કરી છે કે તમે સર્વે કરવાની જગ્યાએ અમારા જે ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે એનામાં તમે વીઘા દીઠ 50,000 રૂપિયા સીધી સહાય જાહેર કરી અમારા ખેડૂતોને આપો। આજે આ કુદરતી આફતોના કારણે અમારા ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ જવાથી અમારા જે ખેડૂતો છે એમને લીધેલ પાક ધિરાણ છે ભરી નથી શકતા અને કુટુંબનું ભરણ પોષણ ન થવાથી જે અમારા ખેડૂતો છે એ આત્મહત્યા તરફ આગળ વધ્યા છે। તો અમારી સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે 2007ની અંદર જે રીતે દેશની કેન્દ્રમાં જે કોંગ્રેસની સરકાર હતી એમણે જે ખેડૂતોના તમામ દેવા માફ કર્યા એ રીતે ગુજરાતમાં પણ આ સરકાર અમારા ખેડૂતોનો તમામ દેવા માફ કરે, જેથી કરીને અમારા જે બાળકો વાલીઓની સાથે ગુજરાતમાં મજૂરી અર્થે જાય છે એમનું શિક્ષણ સારી રીતે થઈ શકે અને અમારા ખેડૂતો છે એ પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી શકે। તે માટે આજ રોજ અમે એક આવેદન મારફત સરકારશ્રીને ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે કે 1 અઠવાડિયાની અંદર જો અમને ચોક્કસ નિર્ણય લઈ અને વળતર ચૂકવવામાં નહીં આવશે તો તમામ ખેડૂતોને સાથે રાખી અમને ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે। બીજું આવેદનપત્ર એ રીતનું હતું કે દિલ્હીથી બોમ્બે જે કોરિડોર હાઈવે પસાર કરી અને ઉદ્યોગપતિઓને માલેતુજારોને ખુશ કરવા માટે સરકારશ્રીએ અમારા ઝાલોદ તાલુકાના 14 ગામોના જે આદિવાસી ખેડૂત ખાતેદારો હતા એમની સસ્તા ભાવે જમીન સંપાદન કરીને છીનવી લીધી અને એમાં તંત્રનો ખૂબ જ દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો અને ખેડૂતો પર જે દબાણ લાવવામાં આવ્યું એનો અમે સખત વિરોધ કરી અને
જે સસ્તા ભાવે અમને વળતર આપવામાં આવ્યું અને છેલ્લા 3 વર્ષથી જે અમારી મૂળભૂત સુવિધા હતી એ આ હાઈવેના કામના કારણે છીનવાઈ ગયેલી, એના માટે અમે અનેક આંદોલનો અને અનેક આવેદનો પત્રો આપ્યા, પરંતુ સરકારશ્રીના પેટનું પાણી ન હલતા એક કહેવાતી ડબલ એન્જિનવાળી ખોટકાયેલી સરકાર દ્વારા અમારા ગરીબોનો જે હકની જમીન હતી એ જમીન પર અમારા ખેડૂતો પોતાની ખેતી કરી અને જે ઉપજ મળતી હતી એમાંથી થોડું બાળકોનું ભરણ પોષણ કરી, થોડી ઘણી જે વાર તહેવારો અને બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડતા હતા, પરંતુ જે અમારી મૂળભૂત પોતાની રીતે જે ઉપલબ્ધ કરાવેલી હતી એ પણ છીનવાઈ જતા આ પ્રાંત અધિકારી શ્રીએ તમામ જે જવાબદાર અધિકારીઓ અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીને સાથે રાખી સર્વે કરાવી અમને લેખિત બાહેંધરી આપેલી કે આટલા સમયની અંદર જે તમારી મૂળભૂત સુવિધાઓ છે એ તમને ફરીથી ઉપલબ્ધ કરાવીશું, પરંતુ 1 વર્ષ થવા છતાં આજ દિન સુધી અમારી 17 માંગણીઓ પૈકી એક પણ માંગણી સંતોષવામાં આવી નથી। એ માટે આજે અમે 14 ગામના જે આદિવાસી ખેડૂત ખાતેદારો છે જેઓની મૂળભૂત સુવિધાઓ છીનવાઈ ગઈ છે તેમને સાથે રાખી આજરોજ પ્રાંત અધિકારીશ્રીને આવેદનપત્ર મારફત ચીમકી ઉચ્ચારેલ છે કે 1 અઠવાડિયાની અંદર જે અમારી માંગો છે પૂર્ણ કરવા માટે આપ તૈયાર નહીં હશો તો આદિવાસી તરીકે છેલ્લી લડાઈ લડી લેવાના મૂડમાં આપ સાહેબશ્રીને અમે ચીમકી उच्चारेल છે। खबरों में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।